ഇന്നത്തെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായി രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നാം വായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ വേദഭാഗം പ്രിയ സൂസമ്മ ആൻറ്റി നമ്മെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്. Ruth 1:3-7. For our meditation this morning, let's turn to Ruth chapter 1, verses 3-7. Ruth 1, verses 3-7. But Elimelech, the husband of Naomi, died, and she was left with her 2 sons. These took Moabite wives. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. They lived there about 10 years, and both Mahlon and Chilion died, so that the woman was left without her 2 sons and her husband. Then she arose with her daughters-in-law to return from the country of Moab, for she had heard in the fields of Moab that the Lord had visited his people and given them food. So she set out from the place where she was with her 2 daughters-in-law, and they went on the way to return to the land of Judah. 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 16-17 വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാനിവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു. 4:16 and 17. നവോമി കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് മടിയിൽ കിടത്തി അവന് ധാത്രിയായി തീർന്നു. അവളുടെ അയൽക്കാരത്തികൾ നവോമിക്ക് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് ഓബേദ് എന്ന് പേർ വിളിച്ചു. ദാവീദിൻ്റെ അപ്പനായ ഇശായിയുടെ അപ്പൻ ഇവൻ തന്നെ. 17-ാം വാക്യത്തിൽ നവോമിക്ക്, രൂത്തിന് എന്നല്ല, നവോമിക്ക് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഓബേദ് എന്ന് പേർ വിളിച്ചു. Then Naomi took the child and laid him on her lap and became his nurse. And the women of the neighborhood gave him a name, saying, "A son has been born to Naomi." Notice that it says, "A son has been born to Naomi," not Ruth. They named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. വായിക്കുന്നവർക്കും സുഖം പകരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം. The book of Ruth is a book that gives enlightenment to the heart and enriches the heart in a particular way. വായിക്കും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം. This is a book that once we read it, we are compelled to read it over and over again. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെ ലോകത്തെ മറ്റ് ജീവിതങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. The first week we talked about how a good life, a good and well-lived life can influence other lives. ലോകത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പ്രസംഗമാണ്, സന്ദേശമാണ് സൈലൻ്റായ നമ്മുടെ നല്ല ജീവിതം. More than the messages that we literally speak and are spoken through our words, the greatest message is our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പകരം വെക്കുവാൻ മറ്റൊന്നില്ല. There isn't anything else that can substitute or replace our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പകരം വെക്കാൻ നമ്മുടെ ധനത്തിനോ, നമ്മുടെ വിദ്യാധനത്തിനോ, നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിനോ, ഈവൻ നമ്മുടെ നീണ്ട ആയുസ്സിനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. Our lives cannot be replaced with our wealth, our education, our fame, or our long life necessarily. It is
the depth of our lives that matters. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് സമരായി തീരുക. കർത്താവ് വരുമ്പോഴല്ല, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ. The goal of a Christian life, the goal of a Christian should be to lead a Christ-like life here on earth, not when we get there, but before that happens here. അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിന് അവരുടെ ഭവനത്തെയും അവരെ ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നതായ സഭയെയും സമൂഹത്തെയും ഒക്കെ അസാധാരണമായ നിലയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. Such lives can greatly influence the home in which they're a part of, the community and the church that they belong to. Such lives have influenced in such a way and certainly can continue to do that. നല്ല ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് ഒടുവിൽ ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും നമുക്ക് ലോകത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. We cannot find even one single person who has led a good life and at the end of that life had to regret it. എന്നാൽ പകരം മോശമായ ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് സംതൃപ്തിയോടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ ആ ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. On the opposite end, we cannot even find one person who has lived not so good of a life and at the end of his life was satisfied, so to speak. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം വേറൊരു വിഷയമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. ദൈവം വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത നിലയിൽ നിഗൂഢമായി മിസ്റ്റീരിയസായി ലോകത്തിൽ ജീവിതങ്ങളിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യമാണ്. Last week we thought and talked about how God moves mysteriously in lives. ദൈവം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും സംശയിക്കുമ്പോഴും ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും ദൈവം മറന്നിരിക്കുകയാണോ അതോ മറന്നിരിക്കുകയാണോ, എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു വിചാരവുമില്ലയോ എന്ന് അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ വരുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ആ സമയത്തും ദൈവം വളരെ മിസ്റ്റീരിയസായി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. The Bible teaches us that even in the moments of our thinking and thoughts, saying that is there a God or is God hidden? Has he forgotten me? Even in the midst of all of those thoughts, God is moving mysteriously. ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈവൻ മെസ്സപ്പായ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മോനുമെന്റ്സ് ആക്കി തീർക്കാൻ കഴിയും എന്ന കാര്യമാണ്. What we are going to think about this morning is how messed up lives can be turned into monuments. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ മെസ്സായി തീർന്നിട്ടുള്ള സമയങ്ങളുണ്ടാകും. There have been times where unknowingly or knowingly our lives may have been messed up. ഈ മെസ്സപ്പായ ആക്കിയ ഈ ജീവിതത്തെ എനിക്ക് എങ്ങനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും കാണാൻ കഴിയും. We can see several individuals in our communities and in our neighborhoods thinking about how they can transform or change their messed up lives. മോനുമെന്റ്സ് അഥവാ സ്മാരകങ്ങളായി ലോകത്തിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്ഥാപനങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. We can see a lot of edifices and structures, institutions that have been transformed or changed into monuments. നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മെസ്സപ്പായ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കുമോ ലോകം കാണുന്നത്, അതോ മനോഹരമായ ഒരു സ്മരണയായി ലോകത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മോന്യുമെൻ്റായി അതിനെ കാണുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല.
At the end of our lives, will our lives be portrayed as one that is messed up or was messed up, or one that is beautiful and set up as a monument? ഒരിക്കൽ ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒരു തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരത്തായി യാത്രക്കാർക്ക് കാണത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു കാറ് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. Once, as I was driving through the streets of Florida, next to a school, there was a particular car that was shown for exhibit. ആ ഫ്ലോറിഡ സ്റ്റേറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും തകർന്ന ഒരു കാറായിരുന്നു അത്. That particular car was the most damaged or totaled car in the state of Florida at the time. ആ കാറിനകത്തേക്ക് ആർക്കും പ്രവേശിക്കാനോ ആ കാറിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അതിലിരിക്കാനോ കഴിയുമായിരുന്നു. No one could enter the doors of the car to get in, nor could anyone open the doors in any way. ഭയങ്കരമായ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ തകർന്ന തരിപ്പണമായ ഒരു കാറിൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു, ഒരു കാറായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിരുന്നത്. That car was a car that had been damaged considerably and completely totaled. ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രാജുവേഷൻ നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. It was during the time of high school graduations. ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17-18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന സമയമാണ്. That particular time is when kids pass their 17 and 18 years of age. ഹൈസ്കൂൾ പാസ്സാകുക മാത്രമല്ല, അവൻ്റെ വാലറ്റ് വെക്കാൻ ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസും കൂടെ ആ സമയത്ത് അവൾക്കോ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. Not only that, they also get a driver's license at that particular age. ലീഗലി അവർക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അവർക്ക് മദ്യപാനം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. Though they could drive legally, they weren't legally allowed to engage in or take on alcoholic beverages. പിന്നെയും 2-3 വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം. They still have to wait another 2 to 3 years for that. എന്നാൽ ന്യായമല്ലാത്ത നിലയിൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഡ്രഗ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. But there were students at that time that did engage in those kind of behaviors illegally. അങ്ങനെ ഹൈസ്കൂൾ പാസ്സാകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അപ്പൻ സമ്മാനമായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വണ്ടി ലഹരി താൻ ഉപയോഗിച്ച നിമിത്തം ഭയങ്കരമായ ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രദർശനത്തിന് വെക്കാൻ പാകമായ നിലയിൽ ഏറ്റവും തകർന്ന തരിപ്പണമായ ഒരു വണ്ടിയായി അത് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തു. A particular father had given this car to his son for his high school graduation, and this son engaged in drinking, got drunk, and as a result resulted in this terrible accident which totaled the car and completely destroyed the car. And that car is what was put up for exhibit for everybody to see. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാണ് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കോർണറിലായി നാട്ടുകാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഒക്കെ കാണത്തക്കവണ്ണം ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഒരു വണ്ടി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. At the time, I did not immediately understand why is it that this particular car is put at the corner of the high school grounds for people to see, and it wasn't a picture of anything that was pleasant or people would want to look at. എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഡംപ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാർ റോഡ് സൈഡിൽ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. That particular car, which was supposed to be dumped and put in the garbage, was put up for exhibit. ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ആ വാഹനം കാണുന്നവർക്കും ഒരു ലെസൺ, ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ
ഈ ഒരു അവസാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. This particular car was a strong message to those that drove around it and to the city and all those passed-by, saying that if you drink and drive, that this is the end. വീണ്ടും പണിതെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ടോട്ടലായി പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിൽ ആ വണ്ടിയായിരുന്നു. That particular car was in a state of complete damage, completely totaled, which cannot be repaired. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചില ഡീലർഷിപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഉയർത്തി പ്രദർശനത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാറുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. But at the same time, you will notice, and I've noticed, certain cars that are particularly put on pedestals or elevated for people to see. അടുത്ത് ചെന്ന ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ പോലും ഒരു ചെറിയ പോറൽ പോലും ആ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. If you look very closely at those cars, you will not really notice any kind of a flaw. ആർക്കും വാങ്ങി സുഖകരമായി യാത്ര ചെയ്തക്കവണ്ണം റെഡിയായിരിക്കുന്ന ഒരു വാഹനത്തെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുക. They have put up a vehicle that anyone could buy and drive in. എനിക്ക് ആദ്യ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാർ മാത്രം ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായത്. I did not understand at the time why is just one car being shown for people at such a high level. ഞാൻ ഒരു ഡീലറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ പൊങ്ങി പ്രദർശനത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ കൂടെ പോകുന്ന പല യാത്രക്കാരും പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവർ പോലും ഈ ഡീലർഷിപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമായി അത് തീരുന്നു. I asked the salespeople at the dealership as to why this is done, and they said it is so that people would be attracted to come into our compound, even if they weren't desiring to do that. By looking at this vehicle, that they may be compelled to come in and potentially look at cars. ഇവിടെ എഴുതി തള്ളുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സപ്പായ ടോട്ടലായ വാഹനങ്ങളെ വീണ്ടും പണിയാൻ സാധിക്കാതെ, അതിനെ പാർട്സാക്കി പോലും വിൽക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മെസ്സപ്പായ ജീവിതങ്ങളെ പണിയാൻ കഴിയുന്ന സമർത്ഥനായ ഒരു കലാകാരൻ നമുക്കുണ്ട്, ഒരു സൃഷ്ടാവ് നമുക്കുണ്ട്, അത് ദൈവമാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നത്. When there are cars that have been totaled and not any part of it can be used anymore, what this book of Ruth teaches us is that no matter how messed up our lives are or have become, it can be turned into monuments. മരിച്ചു 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 എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് രൂത്ത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കാണുകയില്ല. അതുപോലെ ജനിപ്പിച്ചു 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതെന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കാണുകയില്ല. Maybe we have not noticed up to this point that this book of Ruth begins with the repetition of has died, has died, has died, and also ends with this repetition, which is was born, is born, is born. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നവോമിയുടെ ഭർത്താവായ എലീമേലെക്ക് മരിച്ചു. Verse 3 of chapter 1, but Elimelech, the husband of Naomi, died. നവോമിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. Let us ask, how old was Naomi? വിവാഹപ്രായം എത്തിയിരിക്കുന്ന 2 ആൺമക്കള് അവൾക്കുണ്ട്. She has 2 boys that have reached the age of marriage. അന്ന് 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 20 വയസ്സിനുള്ളിൽ അമ്മമാരാകുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. It was a time around 3,000 years ago when ladies, the women, would become mothers around the age of 20. സ്ത്രീകൾ 20 മുമ്പ് വിവാഹം കഴിക്കുമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ 20 തൊട്ടടുത്തോ വിവാഹം കഴിക്കുമായിരുന്നു. While the ladies would get married before the age of 20, men would get married 20 or just a little after. ഇവിടെ ഒരു 40-നും 50-നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് വേണം ഈ നവോമിയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ.
We have to understand Naomi as one who's potentially within the age range of 40 and 50. ഒരു പക്ഷേ അല്പം കൂടെ കൂടുതലുണ്ടാവാം. Maybe a little older. എന്നാലും അവളുടെ ജീവിതസഖിയായി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കടന്നു വന്ന, അവൾക്ക് വിശ്രാമം നൽകിയ ആ പ്രിയതമൻ്റെ അന്യദേശത്ത് വെച്ചുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിതമായ വേർപാട്, അവളുണ്ടാക്കിയ വേദന എത്രയായിരിക്കും എന്നാലോചിച്ച് നോക്ക്. Think about how much pain and grief this woman has to go through now, considering that the man of her life has come into her life but now has unexpectedly departed the earth in a foreign land. Think about the grief. നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെടുന്നവർ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകരുതെന്ന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. Maybe at times we desire that the ones that are very much beloved to us may not leave the earth. കാരണം അവരെ യാത്ര അയക്കാനുള്ള മനഃശക്തി, ധൈര്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല. Because we may not have the strength to send them off. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നവോമി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ആദ്യമേ ഈ 4 അംഗങ്ങളുള്ളതായ കുടുംബത്തിലെ എലിമേലേക്കോ മകളോനോ കിലിയോനോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Maybe Naomi must have desired that before any of her sons, Mahlon or Kilion, or her husband Elimelech leaves the earth, that she would leave the earth. ഭർത്താവായ എലിമേലേക്ക് മരിച്ചു. Her husband Elimelech died. അടുത്ത വാക്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവളും 2 പുത്രന്മാരും ശേഷിച്ചു. Next statement, she was left with her 2 sons. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആശ്രയം വിവാഹിത വരെ അപ്പനായിരിക്കും. For a woman, for a lady, till the time of marriage, the one she leans on or is her source of comfort is her father. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാര്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹത്തിലൂടെ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭർത്താവായിരിക്കും. After that, it would be the husband that she receives at the point of marriage, and we're talking about those days. എന്നാൽ അപ്പനും ഭർത്താവും പോയാൽ പിന്നെ ആരെ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും അവരുടെ ആശ്രയം. If the father and the husband leaves, then who else? The answer would be if there are any boys. അവളുടെ ഒരു ചിറക് അറ്റതുപോലെയാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം 2 മക്കളുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ചിറകായി ഈ മക്കൾ ഒരു പരിധിവരെ അവൾക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു. With the departure of her 2 primary men, her father and her husband, it was like as though one of her wings had been taken off, but at least she had the other wing under which her 2 sons were. കണ്ണുനീരോടെ യാത്ര അയച്ചതിന് ശേഷം ആ വീട്ടിൽ നവോമിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെ പോയിട്ടില്ല. അവളുടെ നയനങ്ങൾ നനഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Naomi was a woman whose eyes were never rid of the tears. It was continually in tears with the departure of these men. ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതുകയാണ്, അവളും അവളുടെ മക്കളും 2 മക്കളും അവശേഷിച്ചു. The writer writes, she and her 2 sons were left. ഇനി 4ാമത്തെ വാക്യം, അവളുടെ 2 പുത്രന്മാരെ അവശേഷിച്ചു, അവർ മോവാബിയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 4th verse, these took Moabite wives, the 2 sons. ഒരുത്തിക്ക് ഓർപ്പ എന്നും മറ്റൊരുത്തിക്ക് രൂത്ത് എന്നും പേർ. The name of the one was Orpah and the other Ruth. അവർ ഏകദേശം 10 സംവത്സരം അവിടെ പാർത്തു. They lived there about 10 years. ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, ഓടിച്ചു വായിച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതെന്താണ്? എലിമേലേക്ക് മരിക്കുന്നതുവരെ മക്കളുടെ വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. One thing you may have noticed, if you read it quickly, you may not notice it, but we will see here that till the point of Elimelech's death, his sons or her sons were not married. ഇത് വല്ലാതെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ്. This is something that really made me think. ഒരപ്പനോ അമ്മയോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ വളർത്തി
അവരെ വിവാഹിതരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. For a mother or a father, the fulfillment of their lives, the satisfaction in their lives is when they have given their children in marriage. എലീമേലെക്കിന് ദൈവം നൽകിയ 2 ആൺമക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനല്ലാതെ അവർ വിവാഹിതരാകുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങനെ കാലയവനിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മറയപ്പെട്ടു. Elimelech, who was the father, could not see his sons been given off in marriage. Before that, he departed. നിർഭാഗ്യവനായ ഒരു പിതാവെന്ന് നമുക്ക് തൽക്കാലം മുദ്രകുത്തി അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. Let us at this time set him aside and consider him as unlucky and not so blessed. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, അന്ന് വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എലീമേലെക്കും ഭാര്യ നവോമിയും 2 മക്കളും ചേർന്ന്. ഒരു ദിവസം ബേത്ലഹേമിലെ യാത്രയക്കാൻ വന്നവർക്ക് കൈവീശി യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എലീമേലെക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിരിക്കണം ഇവരെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് ഇവിടെയുള്ള 2 പെൺകുട്ടികളുമായി ഇവരുടെ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മോവാബിലേക്ക് പോകണമെന്ന്. When Elimelech, his wife, and his 2 sons departed Bethlehem, they may have waved off to the people as they were leaving, but he may have thought that his son should marry from the Israelite community to Israel wives. അന്ന് ഇന്നത്തേതുപോലെ 1-2 വർഷം നീണ്ട സമയം എടുക്കുകയില്ലായിരുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാൻ. വളരെ വേഗത്തിൽ 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ട്, ഇവൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോലും 1-2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ആലോചനയും വരും, എൻഗേജ്മെൻറ്റും വരും, വിവാഹം നടക്കും. അങ്ങനെ ഒരു 2 ആഴ്ചത്തെ ശ്രമത്തിൽ ഈ 2 പേർക്കും ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മോവാബിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. കാരണം ഇസ്രായേലിനൊരു നിയമമുണ്ട്, അന്യദേശത്തു നിന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടാ എന്ന്. Like today, it wasn't like today of in those days, the marriage and everything related to that would happen within 2 weeks, not necessarily like today that it takes 2 years. And maybe Elimelech certainly Elimelech desired that his sons would marry Israelite women, and he could have done that quickly within his land because there was a law of that day saying that they couldn't marry foreign wives. നിശ്ചയമായും എലീമേലെക്കും ആഗ്രഹിച്ചു കാണും ഇവിടെ നിന്ന് ബേത്ലഹേമിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ ആൺമക്കൾക്ക് 2 പേർക്കും ഇസ്രായേലരായിരിക്കുന്ന 2 പെൺകുട്ടികൾ ലഭിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ അത് സാധിക്കാതെ. Certainly Elimelech must have desired that before he leaves Bethlehem that his sons would get 2 Israelite wives, but that didn't happen. ക്ഷാമത്തിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ക്ഷീണം അനുഭവിച്ചുകൂടാ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്ന എലീമേലെക്ക് നിശ്ചയമായും ഈ മക്കളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. Certainly Elimelech, who desired that his family would not go through the struggles of the famine, I'm sure that he certainly desired his sons being married from within Israel. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് എന്തായിരിക്കും? താൻ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ഈ 2 മക്കൾക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പെണ്ണിനെ കൊടുക്കാനായി മാതാപിതാക്കൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നില്ല. And even though he may have pursued wives for his children, his boys, that didn't happen, maybe because as they were leaving Bethlehem, the parents may have wondered why is it that you're going to Moab. ദേശത്ത് ക്ഷാമം മുറുകിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എലീമേലെക്ക് എടുത്ത തീരുമാനം ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ പട്ടണം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മോവാബിലേക്ക് പോകുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആരും പെൺമക്കളെ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. Certainly everybody knew of Elimelech's decision to take his family from the land of Bethlehem at the time of famine to Moab, and almost everyone in that town may have decided that they wouldn't give any of their girls to the boys, especially to a family that is going to Moab. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം മോവാബിൽ എത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. Let us speculate that that's how he got to Moab. പക്ഷേ എലീമേലെക്ക് ആ വീട്ടിൽ ആദ്യം മരിക്കുകയാണ്. But Elimelech dies first in the home. ആ വീടിൻ്റെ അത്താണിയായിരുന്ന ആശ്രയമായിരുന്ന ആ പിതാവിൻ്റെ കടന്നുപോക്ക് ആ വീട്ടിൽ ആ ഭവനത്തിൽ വരുത്തിയ ആ ക്ഷീണം എത്ര വലിയതായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. Think about the void, the emptiness that
this death of Elimelech must have cost to the home, who was the rock and the comfort for the family. ഇനിയും നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു, ഒരുത്തിക്ക് ഓർപ്പ എന്നും മറ്റൊരുത്തിക്ക് രൂത്ത് എന്നും പേർ, അവർ ഏകദേശം 10 സംവത്സരം അവിടെ പാർത്തു. One was Orpah and the other was Ruth. They lived there about 10 years. എലീമേലെക്കിന്റെ മരണശേഷം അധികം താമസിയാതെ നവോമി ഉത്സാഹിച്ച് ഈ 2 ആൺമക്കളുടെ വിവാഹം മോവാബ് ദേശത്ത് തന്നെ നടത്തി നല്ല 2 പെൺകുട്ടികളെ അവർക്ക് ഭാര്യമാരായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. Not long after Elimelech's death, Naomi decided that her sons would get married, and she got them 2 Moabite wives. അവർ ഏകദേശം 10 സംവത്സരം അവിടെ പാർത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരെത്തിയ സമയം മുതൽ പുറപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള സമയമാണോ അതോ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള 10 വർഷമാണോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. We are not able to accurately say whether those 10 years was the time till they got there in Moab and then left back to Bethlehem, or was it the 10 years after their marriage? ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വർഷങ്ങളാണ് അതെന്നാണ്. വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള 10 വർഷമായിരിക്കില്ല. I am thinking that it is the total number of years that were there for that particular time. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഇവർ വിവാഹിതരായിട്ട് 2 പേർക്കും കുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം, ഒരു പോയിന്റ് നമുക്കതിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. The reason why I think that way is because after marriage they have not yet born any children, and so this seems most logical. മൊത്തത്തിൽ ഒരു 10 വർഷം അവരവിടെ താമസിച്ചു. For a total of 10 years they lived there. ആദ്യ സമയത്ത് എലീമിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. The initial stages, Elimelech died. അവരുടെ വിലാപകാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിവാഹം അവിടെ ഒരുക്കുന്നു. After the time of grief, the wedding for the 2 boys were arranged. പല 2 സമയങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹം എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. We can think that these 2 weddings were at 2 different times. അങ്ങനെ 2 പേരും വിവാഹിതരായി. എലീമേലെക്കിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നവോമിയും അതുപോലെ മഹ്ലോനും കില്യോനും രൂത്തും ഓർപ്പയും അങ്ങനെ 5 പേര് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. And so in the absence of Elimelech, Naomi, her 2 boys, Mahlon, Kilion, and Ruth and Orpah are living there. 10 വർഷം മൊത്തം അവിടെ താമസിച്ചു. For a total of 10 years. പിന്നെ സംഭവിച്ച 5-ാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ മഹ്ലോനും കില്യോനും ഇരുവരും മരിച്ചു. Then in verse 5, both Mahlon and Kilion died. അങ്ങനെ 2 പുത്രന്മാരും ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ മാത്രം ശേഷിച്ചു. So that the woman was left without her 2 sons and her husband. ഇതിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ആ സെന്റൻസ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ കുറേ നേരം ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 2 പുത്രന്മാരും ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ മാത്രം ശേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കാണും, അങ്ങനെ ഒരു ശേഷിപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന്. The statement that caused the most grief to me was when I read this statement that says the woman was left without her 2 sons and her husband. She may have thought this, why such a state? കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകളിലെ പശ്ചാത്തല പഠനത്തിലൂടെയും ഇപ്പോൾ ഈ നടത്തിയ വിശദീകരണത്തിലൂടെയും നമ്മൾ ആ 5-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് 5-ാം വാക്യത്തിൽ കാണാം. പിന്നെ മഹ്ലോനും കില്യോനും ഇരുവരും മരിച്ചു. അങ്ങനെ 2 പുത്രന്മാരും ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ മാത്രം ശേഷിച്ചു. Considering the background study that we did and also what we thought about last week, now we see in verse 5 both Mahlon and Kilion died, so that the woman was left without her 2 sons and her husband. Think about the state that she's in. ബേത്ലഹേമിൽ നിന്ന് അപ്പത്തിന്റെ ഭവനമായ ബേത്ലഹേമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് മോവാബിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തമാണ്, ട്രാജിക് എൻഡാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. What we see there and what we read there is the tragic end of a family that left Bethlehem, the house of bread. ആ ഒരു പോയിന്റിലെത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why is it that they have come to this point? നമുക്കറിയാം, ക്ഷാമമുണ്ടായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ഏബ്രഹാം മിസ്രൈമിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. We know at the time of famine, Abraham left to Egypt. ക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്ക് അതുപോലെ അയൽ ദേശത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. Even Isaac went to nearby cities. എന്നാൽ അവർക്കാർക്കും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം, ഒരു ദുരന്തം ഈ ഫാമിലിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? But why such a tragic end to this family that did not happen to the others? അതിന്റെ കാരണം എഴുത്തുകാരൻ അജ്ഞാതമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. The reason for that is left hidden. ആരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നത്? Who should be blamed? നിശ്ചയമായിട്ടും ഇത് കേട്ടവരും കണ്ടവരുമൊക്കെ പലരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കാണും, പലരുടെ നേരെയും വിരൽ ചൂണ്ടിക്കാണും. അതിൽ എലിമേലെക്കുണ്ടാവും, അതിൽ മഹ്ലോനും കില്യാനും ഉണ്ടാവും, നിശ്ചയമായും നവോമി ഉണ്ടാവും. For those who heard and saw this certainly could have pointed blame at certain individuals, and out of those, Elimelech, Naomi, and her 2 sons were the primary ones. ചിലര് അസാധാരണമായ നിലയിൽ ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാറുകയെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയ്ത ദോഷത്തിൻ്റെ എല്ലാം കിടന്നനുഭവിക്കട്ടെ, അവള് അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല, മെച്ചമായിരുന്നില്ല എന്ന ചിന്ത നമ്മളെ അലർത്തും. ആ സമയത്ത് നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം. When certain families or individuals go through unbelievably, seemingly tragic situations, many have stepped aside and said, they deserve that, let them go through that intense hurt. നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയുണ്ടായി. Oftentimes we do make conclusions and judgments from the outside, considering a situation or a family or an individual. After reading this statement, I had to rethink and say that we should refrain from doing that. ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 4 അംഗങ്ങളുള്ളതായ കുടുംബത്തിൽ അതിൽ 3 പേര് ആൺതരികളുണ്ട്. അവർ 3 പേരും കൂടെ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവരെ വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ നിശ്ചയമായും എല്ലാവരും ശപിക്കപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയാതിരിക്കില്ല. Think about this. 3 men of that home have departed, have died. And when that happened, certainly people could have pointed blame at her and said this, that she is cursed. ആ ചെറിയ വീടിനകത്ത് വിധവ 1, വിധവ 2, വിധവ 3 വിധവമാരെ നമുക്ക് നിരയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം. In that small home, we see widow number 1, widow number 2, and widow number 3. എന്നാൽ എഴുത്തുകാരൻ എന്തുകൊണ്ടോ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ കഥ തുടരുകയാണ്. But for some reason, the writer continues without pointing any blame. ഇവിടെ നവോമിയെ പലരും കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും സാധാരണക്കാരല്ല, വലിയ വേദ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്, സ്കോളേഴ്സാണ്. അവര് അങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ആ വേദഭാഗം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. I have read of not just ordinary people, but supposedly big scholars of the word saying that Naomi is to be blamed for this. അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19 മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ബൈബിൾ തുറന്നു നോക്കുക. 1:19. അങ്ങനെ അവർ 2 പേരും, നവോമിയും രൂത്തും യാത്ര ചെയ്ത് എവിടെയെത്തി? ബേത്ലഹേം വരെ നടന്നു. അവർ ബേത്ലഹേമിലെത്തിയപ്പോൾ പട്ടണം മുഴുവനും അവിടെ മൊത്തം ഇളകി. ഇവൾ നവോമിയോ എന്ന് സ്ത്രീജനം പറഞ്ഞു. Verse 19 of chapter 1, so the 2 of them went on until they came to Bethlehem. And when they came to Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the women said, is this Naomi? 3-4 ദിവസത്തെ ദീർഘമായ കാൽനടയ്ക്ക് ശേഷം ഈ 2 വിധവമാർ പട്ടണത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ബേത്ലഹേം ഇളകി. അന്നത്തെ ആ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. After 3 or 4 day journey, these 2 widows have come into Bethlehem, and the whole town here we see stirring up, and we see what they are essentially thinking about them.
ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഈവൻ സൈബർ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ന്യൂക്ലിയർ കുടുംബമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാലം, സൈബർ കുടുംബമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാലം. അന്ന് അറിയാമായിരുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലിയാണ്, വലിയ കുടുംബങ്ങളാണ്. But today we are more akin to nuclear and cyber kind of families. In those days that wasn't the case. What was known more is an extended family. ന്യൂക്ലിയർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സൈബർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പഴയ നല്ല പരിചയത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. I am one who desires to return to the nuclear kind of family. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇനി 20ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നവോമി എന്നല്ല മാറ എന്നെ വിളിപ്പീൻ, സർവശക്തൻ എന്നോട് ഏറ്റവും കൈപ്പായുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. Verse 20, she said to them, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. ഇവിടെ നവോമി എന്ന പേരിന് സ്വീറ്റ്നെസ് എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ മാറ എന്ന പേരിന് ബിറ്റർനെസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. While Naomi's name means sweetness, Mara means bitterness. ഇവിടെ കഥയുടെ ഒരു മനോഹാരിത നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. We can see the beauty of the story. സ്വീറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റേ എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ ബിറ്റർനെസ് നിൽക്കുകയാണ്. അത്രയും ദൂരം അവൾ മാനസികമായി യാത്ര ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. On one end we see sweetness, on the other opposite end we see bitterness. Think about the journey that she has taken in life and emotionally. എന്നെ മാറ എന്ന് വിളിക്കുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നവോമി അത്ര മോശക്കാരിയല്ലായിരുന്നു. അല്പ സാഹിത്യ അഭിരുചിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു, നല്ല വിവരമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്ന് ഇത് ഓരോ പേജുകളും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. When we hear her say, do not call me Naomi, call me Mara, we know that she is not one woman who's not capable or knowledgeable. She's actually very much capable, and as we read all of this we will understand. എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ 10 വർഷം കൊണ്ട് അവളിലുണ്ടായ മാറ്റം, ഒരു റാഡിക്കൽ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സ്വീറ്റ്നെസ്സിൽ നിന്ന് ബിറ്റർനെസ് ആയി തീർന്നു എന്ന് അവൾ തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ്. In these 10 years we see a radical change that has happened within her, and she herself admits that she has gone from sweetness to ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ എലീമേലെക്കിന്റെ മരണശേഷം അവൾക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായി പുഞ്ചിരിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചു കാണുകയില്ല. എല്ലാ ദിവസവും വേദനിച്ചും കരഞ്ഞും കഴിയായിരുന്നു അവൾ. Possibly after Elimelech's death there was probably no opportunity or no chance that she had even a short smile. അടുത്ത വാക്യം എല്ലാവരും അടിവരയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നവോമി പറയുന്നതായ തുടർ വാക്കുകളാണ്. സർവശക്തൻ എന്നോട് ഏറ്റവും കൈപ്പായുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. Next we need to pay attention what she says. The Almighty has brought calamity on me. ഇവിടെ ഈ വാക്യം എടുത്തുകൊണ്ട് നവോമിയെ നഖശിഖാന്തം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന, ആരോപിക്കുന്ന കുറേ വേദവിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. When she says this statement that the Lord has dealt bitterly with me, many scholars have said or criticized her. അവൾ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. She's blaming God. ദൈവം ഇതെല്ലാം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് ഇത് വരുത്തിയത് എന്നവൾ പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം. Their criticism is that she puts all the blame on God and does not take the blame for herself, saying I brought it on. എനിക്കൊരു അല്പം പോലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. I can't even accept that, even a hint of it. ഇവിടെ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Notice that she does not blame her husband. കാരണം തീരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ആയിരുന്നു. Because the major part of the decision lays upon the husband. എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഈ നവോമി ഹസ്ബൻഡിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കും. But not even one time she blames the husband. ഇനിയും അവളുടെ മക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. And we do not read that she blames her sons. എന്ന് മാത്രമല്ല, not only that, ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. She does not blame anyone else. ഈവൻ ബേത്ലഹേമിൽ ഉണ്ടായ ആ ക്ഷാമത്തെ ഓർത്ത് ശപിക്കുന്നില്ല.
even she does not blame the famine or curse the situation. മോബാവ് ദേശത്തെ ശപിക്കുന്നില്ല, അത് ശപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണെന്ന് അവൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ഒരു ശാപം കൂടി ഇരിക്കട്ടെന്ന് അവൾ വിചാരിക്കുന്നുമില്ല. We know that Moab is a cursed land, but she does not even curse Moab. ഇവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടതായ രാജ്യം എൻ്റെ വീട്ടിലെ 3 ആൺതരികളെയും കൂടെ ഇതാ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നില്ല. She does not point her fingers at Moab, which took the lives of the 3 men in her home. പിന്നെ അവൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Then what does she do? അവൾ നല്ലവളാണെന്നും അവൾ സമ്മതിക്കുന്നു. അത് നല്ലവളാണെന്നും ഇവിടെ കൺഫസ് ചെയ്യുന്നു. She does not confess that she is perfect. അതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നല്ല സ്ത്രീയുടെ പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ What സാധിക്കും. we see here is a response of a good woman. ഈ നല്ല സ്ത്രീയെ നമുക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാൻ യാതൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. There is nothing here to blame her for. പിന്നെ അവളെ പ്രശംസിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. But there is something that we can appreciate. അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അതിർത്തിക്ക് അകത്തേക്ക്, ആ ബൗണ്ടറിക്ക് അകത്തേക്ക് ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. What she does is she brings God into the boundaries and the അതിമനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത്. a beautiful picture. ഇവിടെ ദുഃഖത്തിൽ കയ്പായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ദൈവം എന്നവൾ സമ്മതിക്കുന്നു. She confesses that a life which has seemingly turned bitter, even in the midst of that bitter life, God is very much involved in part of it. സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ വെളിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവം അകത്തുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര ധന്യമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. Certain situations we think that God is outside, but in every situation, how more pleasant and great it is to have God inside every situation. ഇവിടെ ദൈവം കുറ്റക്കാരനെന്ന് നവോമി പറയുകയല്ല, പിന്നെ മറിച്ച് നവോമി എന്താണ് പറയുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ അറിവോടും അനുവാദത്തോടും കൂടിയാണ് ഈ ദുരന്തമൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. Naomi does not say that God is to blame. She's simply saying that it is with the knowledge and the permission of God that this has happened. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു വാക്യം കൂടെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീയെ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയുന്നത്. യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ച് ആഹാരം കൊടുത്ത പ്രകാരം അവൾ മോവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് കേട്ടിട്ട് മോവാബ് ദേശം വിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ തന്റെ മരുമക്കളോട് പുറപ്പെട്ടു. We can see the greatness of this woman here also in verse 6 when it says, then she arose with her daughters-in-law to return from the country of Moab, for she had heard in the fields of Moab that the Lord had visited his people and given them food. അവളുടെ ദുരന്തത്തിൽ ദൈവത്തെ അവൾ കണ്ടെത്തുന്നു. She finds God and seeks God in the midst of her tragedy. അവളുടെ ജീവിതമാകുന്ന ആ വലയത്തിനകത്ത്, ആ സർക്കിളിനകത്ത് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി. She understands that in the circle of her life God is. ഇവിടെ ബേത്ലഹേമിലെ സന്തോഷത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവൾക്കുണ്ടാകുകയാണ്. She understands that in the joy of Bethlehem there is God. അവിടുത്തെ ക്ഷാമം മാറ്റിയത് പ്രകൃതി അനുകൂലമായതുകൊണ്ടല്ല, ദൈവം അവരെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. She understands that it's not a natural thing that the famine had gone away, but it was God had visited them. ശരിയായ ദിശയിലുള്ളതായ ഒരു ചിന്ത നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട്. Here we see a good perspective. ഇവിടെ ആ നവോമിയുടെ ചിന്ത അവളെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. Think about how this good perspective changed her. ലോകത്തിൽ കാണുന്ന സാധാരണമായ ഒരു ദുരന്ത കഥയ്ക്കകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ്, ഇവിടെ ഞാൻ തനിച്ചല്ല, ഈ ദുഃഖമെല്ലാം അറിയുന്ന, എൻ്റെ ദുരന്തമറിയുന്ന, എൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇഴയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. In the midst of this unbelievable, unexpected tragedy, she acknowledges the fact that even in the midst of that, God is very much a part of her life and involved. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്താണ്? ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിട്ടും ദൈവത്തെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു പങ്കുമുള്ളതായിട്ട് ആരുമേ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. What is the greatest tragedy that we are encountering today? That even in the midst of this great pandemic, rarely people consider that God is in the midst of it and visiting us. He's in fact outside. എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം, ഈ ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ
ഇത് ദൈവത്താൽ വന്നു. ഇവിടെ നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയേണ്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സോടെ പറയാൻ തയ്യാറായാൽ കോവിഡ് ആ നിമിഷം ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകും. This is my thought, that if all the nations and all the rulers of these nations would acknowledge the fact that it is in fact who is God who brought this and is visiting us through Hallelujah. this, if they acknowledge this, I believe that COVID will immediately ഈ disappear. ദുരന്തത്തിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ നവോമി ചെയ്തത് എന്താണ്? മടക്ക് യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നു. ആ മടക്ക് യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അവളെ മെസ്സിൽ നിന്ന് മോന്യുമെന്റിലേക്ക് മാറ്റാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. What we see here from Naomi as she takes these steps of return is the statement that she makes, and that is the point where mess turns into monument. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ജീവിതമാകുന്ന സർക്കിളിനകത്തുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു മഹിളയെ, ഒരു മഹതിയെ, ഒരു സ്ത്രീരത്നത്തെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറു സൈഡിൽ അതർ എക്സ്ട്രീമിൽ ദൈവം സന്ദർശിച്ച് സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ബേത്ലഹേമിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലും ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ആ മഹിള തിരിച്ചറിയുകയാണ്. This great woman understands that God is in the midst of her life, in the midst of all situations, whether it be in the positive end or at the very extreme negative end. ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു കഥ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത്? Why is it that God has given us this beautiful story? ഇവിടെ ഏതാണ്ട് 50 അതിലധികമോ പ്രായമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്ത് പ്രായമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ദൈവത്തെ എവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു വിഷയമാണ്. It is an important topic to consider, where this woman who is around the age of 50, where has she placed God in her life? ഈ സ്ത്രീയെ പോലെ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ വേദനിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മടക്ക് യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സർക്കിളിന്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലാണ്. For those of you listening to me this morning going through the similar situations like Naomi is, the turning point is at the point of your acknowledgement that God is in the center of my circle. ആരെങ്കിലും ആ ബേത്ലഹേമിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ സമൃദ്ധിയുടെയും സൗകര്യത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും അത് നൃത്തത്തിന്റെയും സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം ഇല്ല, ദൈവം വെളിയിലാണ്, ദൈവത്തെ കൂടാതെയാണ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ദുരന്തമാകാം. പക്ഷേ തിരിച്ചറിയുക, നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിൽ മാത്രമല്ല സമൃദ്ധിയിലും ദൈവമുണ്ട് എന്ന സത്യം. If any of us are going through joyous times and times of plenty, understand that it is not outside of God that has happened. In fact, it is God's involvement, God's doing, that you and I are able to enjoy that. And if we don't acknowledge that, it becomes a tragic end. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 10 വർഷം മോവാബിൽ താമസിച്ച ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. We should also consider what this woman did not do in those 10 years. ഒന്നാമതായി അവളുടെ സാഹചര്യത്തെ പഴിക്കുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല. We did not read of her blaming the circumstances. എന്തിന് ശപിക്കണം? Why curse them? അവൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയാണ് നല്ലത് എന്ന്. She understood there is no point in doing that, but it is best to turn to God. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയായി ഇനിയും ബേത്ലഹേമിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരും. എന്നാൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കല്ലറ, എൻ്റെ സ്നേഹിക്കുന്ന 2 മക്കളുടെ കല്ലറ, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ചില ഫള്ളങ്ങൾക്ക് അപ്പുറയുണ്ട്. എനിക്കും അവിടെ ഒരു കുഴി 6 അടി മണ്ണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ അവസാനിക്കാമെന്നും അവൾ വിചാരിച്ചില്ല. She did not consider that she would end the same way that her husband and her sons have ended up in just a few furlongs away. She did not decide to do that. ഏലിയ പോലും ഒരു പോയിന്റിൽ ജീവിതം മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച സമയമുണ്ട്. Even Elijah at a particular time said, this life is enough. യോബ് പോലും അത് ജന്മദിവസത്തെ ശപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. Even Job had a point in life where he cursed the day he was born. ഭക്തന്മാരൊക്കെ മതി എന്ന് ചിന്തിച്ച ഓരോ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. There are saints of God at certain points in life have said,
this life is enough. യോസഫിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ പിതാവ് വേദനിച്ച കാര്യം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ We വായിക്കുന്നുണ്ട്. read in Genesis how Joseph's father grieved at the disappearance or missing of Joseph. പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീ അവളുടെ സായാഹ്ന സമയത്തും അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതിയാക്കാമായിരുന്നു ജീവിതം. പക്ഷെ മതിയാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചില്ല. അവിടെ മോവാബിൽ തന്നെ തുടരാമെന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല. ദൈവത്തോട് മതി കർത്താവേ എന്നെ എടുത്തോണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു. Even this woman, very rightfully so, could have done the same, saying this life is enough. Even in the midst of all the tragedy, she does not do that. She does not stay in Moab. Even in the midst of that. എലീമേലെക്കിനും ഫാമിലിക്കും വേണ്ടി 4 കല്ലറകൾ അവിടെ അവരുടെ ശ്മശാനത്തിൽ മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3 നിറഞ്ഞു 3 കല്ലറകൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. 4ാമത്തേതായി ഞാൻ തീരട്ടെ എന്നും അവൾ വിചാരിച്ചില്ല. Elimelech's family had four burial grounds set up for them. Only 3 have been occupied. She did not say, let me stay here and fill them. എന്റെ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന, എന്റെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന്, എന്റെ മെസ്സായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോന്യുമെന്റ് ആക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന, ഒരു സ്മാരകമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി. She understood that there is a sovereign almighty God who can turn things around even from this bitter tragic state. ഇവിടെ ഞാൻ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കി ജരാനരകൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എത്ര കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൾ നിരാശപ്പെട്ടില്ല. She did not get depressed looking at herself, physically speaking, looking at her aged body. She did not say, how long will I survive? How long will I live? She did not do that. അതുപോലെ ഒറിജിനലി അവൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് തനിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ 50 അടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ, അല്ലെങ്കിൽ 50 കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആ കാലത്ത് തെരുവ് വെളിച്ചമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് യാതൊരു സഹായികളുമില്ലാതെ 60 മൈൽ കാൽനടയായി പോകാൻ ഉറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അസാധാരണ സ്ത്രീത്വം തന്നെയാണ്. This is an extraordinary woman who at the age of 50 had originally decided to go by herself, returned by herself at the time. Such a great woman. പോവാനായിട്ട് അവൾ ഉറച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It says that she firmly decided to go. തനിയെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവൾ കടന്നു വരിക. She comes to a decision on her own. എന്റെ കൂടെ ആരുമില്ലെങ്കിലും, even if there is no one, എന്റെ കൂടെ രൂത്ത് വന്നില്ലെങ്കിലും, if there is no Ruth, എന്റെ കൂടെ ഓപ്പ വന്നില്ലെങ്കിലും, if there is no Orpah, ഓർമ്മകളിലായി എന്റെ ഭർത്താവും എന്റെ മക്കളും ഓർമ്മകളിലായി മാറിയപ്പോഴും ഞാൻ തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യും. Even when my husband and our 2 sons are just a memory, I will still leave. ഈ അസാധാരണമായ ധൈര്യം അവൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്? Where did she gain this extraordinary strength? ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ധൈര്യം. It comes from the strong relationship with ഏത് God. നിരാശയിലും, ഏത് ദുഃഖത്തിലും, ഏത് ദുരന്തത്തിലും നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു ഔഷധമാണ്, ഒരു ഘടകമാണ് ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. In any situation, any circumstance, Praise the Lord. it is our relationship that gives us such boldness and strength. ഒന്നും നോക്കാതെ, വഴിയാത്രയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ പോകാൻ ഉറച്ച ആ സ്ത്രീയുടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മറക്കരുത്. We shouldn't forget her first step. Not considering what would happen on the journey, she takes a bold step. ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ തിരുവചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Is there anyone who's listening to me today with questions? തകർന്നുപോയ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളുമായി ആരെങ്കിലും ഈ തിരുവചനം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? Is there anyone listening to me that has life that seems messed up? ഇതിനെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാവണം, റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതവണ്ണം അത്ര മോശമായി പോയിരിക്കുന്നു, അത്ര തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സാഹചര്യം, ഞാനെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ തിരുവചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മോന്യുമെന്റിലേക്ക് ഉള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. If there is anyone who's thinking that my life has come to the point of no return or cannot be repaired, it is at that very moment that a monument can be erected. ഇവിടെ ആ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് യാത്രയായി. This woman gets up and ആ starts a സ്ത്രീയെ journey. കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം വായിച്ചത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. 16-17 വാക്യങ്ങൾ. നവോമി കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് മടിയിൽ കിടത്തി അവന് ധാത്രിയായി തീർന്നു. നവോമിക്ക് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് ഓബേദ് എന്ന് പേർ വിളിച്ചു.
ദാവീദിന്റെ അപ്പനായ ഇശായിയുടെ അപ്പൻ ഇവൻ തന്നെ. Verse 16 and 17, let me read again. Then Naomi took the child and laid him on her lap and became his nurse, and the women of the neighborhood gave him a name, saying, a son has been born to Naomi. They named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. വയസ്സായ ഒരു മാതാവിന്റെ മടിയിൽ ഇരുകരങ്ങളിൽ ഒരു ഓമന കുഞ്ഞ് അവളെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ സന്തോഷം എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. It is hard to think about the great joy that this woman now feels as she, in her age, in her elderly moments, is holding a child in her arms, looking at her. അവരുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അവരുടെ പാസ്റ്റും എല്ലാം മറക്കുമറാക്കിയ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അവളെ എത്തിക്കുകയാണ് ദൈവം. God takes her to a point where she is now able to completely forget her background, her history, her past. ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ ഹൈ പീക്കിൽ നിന്ന് ആ ക്ലൈമാക്സിൽ നിന്ന് ഒരു മോനുമെന്റിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ അവൾ എത്തിച്ചേർന്നു. She has been transported from the climax of tragedy to the climax which is now. അവൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആ മഹ്ലോനെയും കില്യോനെയും തന്റെ ഭർത്താവിനെയും ഒക്കെ ആ മുഖത്ത് ദർശിച്ചു കാണും. When she looked at that little one, she may have thought about her husband and the two sons. മടിയിലിരുന്ന് കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ താലോലിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, രൂത്തിന് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു എന്നല്ല, നവോമിക്ക് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു. When she has this child on her lap and enjoying him, the town says not Ruth had a child but Naomi. യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോമിക്കാണോ മകൻ ജനിച്ചത്? In reality, is it Naomi's? രൂത്തിനാണ് മകൻ ജനിച്ചത്. It was born to Ruth. പക്ഷേ കഥയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നവോമിക്ക് ഒരു മകൻ ജനിച്ചു. But this story, this book writes, a child was born. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. There's a reason for നിങ്ങൾ that. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. You should notice some of the questions in chapter 1. എനിക്ക് ഈ പ്രായമായി എനിക്കൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകുമോ, എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നൊരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൾ വളരെ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. There is a question that she asked with great sadness in chapter 1, saying, at this old age, is it possible for me to bear? എൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മകൻ പുറപ്പെടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Will a child proceed or come out of my womb at this age? അല്ലയോ നവോമി, അസാധ്യമാണ്. പക്ഷേ ആ അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്, നീ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇപ്പോൾ നിന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് കരയുന്നത്, നിന്നെ നോക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Yes, Naomi, that is seemingly impossible. But at this point of your life, it is a child that is on your lap looking at you. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. What a beautiful story. മെസ്സപ്പായ ജീവിതങ്ങളെ മോന്യുമെന്റ് ആക്കുന്ന, തകർന്ന തരിപ്പണമായ ജീവിതങ്ങളെ സ്മാരകങ്ങളാക്കുന്ന വലിയൊരു കലാകാരൻ, ഒരു സൃഷ്ടാവ് നമുക്കുണ്ട്. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുക. There is a God who is the greatest Praise the artist Lord. of Hallelujah. all, who can turn messed up lives into monuments. Any situation that seems irreparable, he changes into a monument. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മൈക്കിൾ ഏഞ്ചലോ. Michelangelo was one of the greatest artists. അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസം തന്റെ സ്നേഹിതരുമായി ഒരു തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു പോകും. Once he was traveling with his friends on the streets. ഒരു കൂമ്പാരം കണ്ടു. He saw a heap. അത് മാർബിൾ രൂപമൊന്നുമില്ലാത്ത, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുറെ മാർബിൾ കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു. And that was a heap of marbles which had no real form. പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവശേഷിച്ച ഈ മാർബിൾ എല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു കൂനിയായി അവിടെ കൂട്ടി. After work was done, all of these marble pieces were set up or put together in a heap. സ്നേഹിതരെ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മൈക്കിൾ ഏഞ്ചലോ ഈ മാർബിൾ കൂമ്പാരത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് സ്നേഹിതന്മാരിൽ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കല്ല് ഇങ്ങെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. He called one of his friends and looking at the marble heap said, take one of these pieces, take these pieces for me. ആരോഗ്യമുള്ളതായ ആ കല്ല് നോക്കി. The strongest man looked at the stones. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, യാതൊരു രൂപഭംഗിയുമില്ലാത്ത ഈ മാർബിള് ഞാൻ ഇതിനെടുക്കണം, ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? Why should I take these marble stones that are so heavy, has no form? Why should I do that? അപ്പോൾ മൈക്കിൾ ഏഞ്ചലോ ഈ സ്നേഹിതന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ രൂപഭംഗിയില്ലാത്ത ആ മാർബിളിൽ
തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ മാർബിളിൽ ഒരു ഏഞ്ചലിനെ കാണുന്നുണ്ട്. താമസിയാതെ ആ ഏഞ്ചൽ പുറത്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. Michelangelo, in response to this friend's doubt, said it this way: in this particular marble heap, I see an angel that can come out of it. അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താൻ പെതുക്കെ പണി ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഏഞ്ചൽ പുറത്തു വന്നു. ആ ഏഞ്ചൽ ഒരു സ്മാരകമായി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കും. He took those stones, took it home, and started working on it, and eventually an angel was the product, and that serves as the monument. എല്ലാവരും തലകൾ വണക്കാം. Let us bow our heads. നമ്മുടെ ജീവിതം രൂപഭംഗിയില്ലാത്ത വെറും എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ കോനിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മാർബിൾ കഷ്ണമായിരിക്കും. Maybe our lives are similar to these marble pieces that have no value, have no form. വലിയൊരു കലാകാരൻ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. There is a great artist in front of us. അവൻ നമ്മെ തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. He's wanting to touch അവൻ us. നമ്മെ പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. He's wanting to work on us. നമ്മുടെ മെസ്സപ്പായ ജീവിതത്തെ നമ്മെ മോന്യുമെന്റ് ആക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. He desires to change our messed up lives into monuments. നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ? Will we submit? ഇതാ കർത്താവേ, ഞാൻ വരികയാണ്. Here, Lord, I come. നവോമിയെ മോന്യുമെന്റ് ആക്കിയതുപോലെ As Naomi was made a monument, എന്നെയും അങ്ങ് പണിയണമേ. work on me, O God. ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സ്മാരകമായി ഞാൻ തീരട്ടെ. Let me be a monument in history. രാവിലെ നാം പാടിയതുപോലെ ഇതാ ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ്. As we sang this morning, here I surrender, O God. എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ. Accept me, Lord. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, Father God, ഈ മനോഹരമായ സത്യം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. thank you for relaying these truths to us. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ മെസ്സപ്പായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. Knowingly or unknowingly, our lives have messed up. ഞങ്ങൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഞങ്ങളെ പണിയാൻ കഴിയില്ല. Neither I nor others can fix it. എന്നാൽ അങ്ങേക്ക് അത് കഴിയും എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് But we understand that you can do it. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ നൽകുകയാണ്. We submit ourselves into your arms. ഞങ്ങളെ പണിയണമേ. Work on us, O God. ഒരു മോന്യുമെന്റായി, സ്മാരകമായി ഞങ്ങളെ തീർക്കണമേ. Change us, transform us into a monument. യേശു മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കേൾക്കണം. In Jesus' name I pray. ദൈവം